Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് എനിക്ക് രാവിലെ മോൻ്റെ സ്കൂളിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ആയിരുന്നു, ലാമ്പ് ലൈറ്റനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. പ്രേയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല മാം, പ്രേയർ ഞാനാണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ആര്യ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് മാം. ഓക്കെ മാം. ലോകത്തിനാദവി ശാന്തി നൽകിയിരുന്നു ലോകാധിനായകൻ കൈവിടുന്നേ, നിത്യവും ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിടണമേ, സർവവിനാശമേ നൽകിടണമേ. ലോകത്തിനാദവി ശാന്തി നൽകിയിടും ലോകാധിനായകൻ കൈവിടുന്നേ, നിത്യവും ശാന്തിക്കായി ലോകവിദേശം സർവമി നന്മരൂപിയാണേ. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. Good afternoon, Jisha ma'am and my friends. Today I am talking about an educational thought of Aristotle. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വേരുകൾ കൈപ്പേറിയതാണ്, പക്ഷേ ഫലം മധുരമുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു. Ma'am, sign in. Good afternoon, Disha ma'am and my dear friends. In India, today September 18, 2025 is primarily observed as a World Bamboo Day. Additionally, some regions celebrate the Unitarian Anniversary Day, which is a bank holiday in certain cities. World Bamboo Day. Celebrated globally, this day aims to raise awareness about the benefit of bamboo and promote its sustainable use. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ 18 പ്രാഥമിക ലോക മുള ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനം മുളയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും അതിന്റെ സുസ്ഥിര ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. സൈൻ ഇൻ ബൈ റോഷ്നി. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? എന്തോ? യെസ് മാം, കണ്ടിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ 3rd നവംബറിലല്ലേ? സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ 3rd നവംബർ, ഫൈനൽ എക്സാം 13th November 13th. Okay. Ma'am, what about Viva? Yeah, Viva can be scheduled after completing practical session. Your practical session is already completed, no? So, like your previous batch, that is MT8, their Viva is scheduled from 22nd of this month. After their Viva only, your Viva will be going to schedule. So I think it may be in the last of the month of October, maybe. I'm not sure. Maybe it will be scheduled according to the exam date also. Okay, so be prepared for the Viva, because if Viva is over, then you can be relaxed and prepare for your final exams. So be prepared for the Viva and be confident. Whatever things you had done, like you had made many things and you know many details about the apparatus and survey you had done, right? Yes ma'am, we did. Okay, then 10 mark questions ഞാൻ തന്നിരുന്നു. ഒരു 10 മാർക്ക് അല്ല, 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിരുന്നു. Yes മാം, നമ്മള് ക്ലാസ് റൂമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അത്ര ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് വൈവയുടെ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ അസൈൻമെന്റും സർവേ ഓൾസോ. ഓക്കെ,
no need to submit that too, and no need to submit all the records, only assignments, that small assignments, no, അത് മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, എനിവേ വൈവ ടൈമിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും സർവേയിലും, അതുപോലെ തന്നെ ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന അസൈൻമെന്റിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എവിടെ വരെ ഈ ടോപ്പിക് പാർട്ട് 3 യൂണിറ്റ് 3-ലല്ലേ? Yes, ma'am. ലോ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതെവിടെയായി? ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് Ma'am, what about our PG, ma'am? PG class, we are also scared that. Yeah, most probably your PG classes will be commence in the next month or the end of this September. We haven't scheduled it yet. We just checking the availability of teachers actually. So no problem, it will start soon. Ma'am, remaining too large text, ma'am. We are also scared about that. Even though it is too large, just whenever you are getting free time, just read through it. It's very simple. It's about how is management in school, how is the administration is working, and what's the quality for a teacher, and what the roles of a teacher, and who all are supporting teacher, and how the teacher managing class. You all know about this, and the teacher can be known as a manager. That whenever he or she is managing a classroom, that means the manager of the classroom is teacher. Like that type of some things. That's only. It's very simple, even though it's very like large textbooks, means big textbook. It is very simple. Please just go through it whenever you are free. Please go through it. And the second, means 5th module, that the last text, it is about the relationship between the public, like parents and society. What's the connection between the school and the parents and the society, and who all are supporting the school for working in a proper way? That type of things are explained in that text. That's also very easy. So okay, fine. And most of the trainees are getting high marks in PG session than diploma. Okay, so development of emotional and spiritual life. ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എനിവൺ റെഡി ഫോർ ലീഡ് ദ ക്ലാസ്? ക്ലാസ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No, ma'am. We are not prepared. No problem. So development of emotional and spiritual life. നമ്മള് ഒരു കുട്ടിയുടെ നാച്ചുറൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നല്ലേ? നാച്ചുറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പല ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കുട്ടി വെറുതെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് വർക്ക്. കുട്ടി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് അവൻ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആകുന്നതാണ്, അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേയിലൂടെ. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവന്റെ പല പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവന്റെ പ്ലേയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി അതിനെ ലോ ഓഫ് വർക്ക് എന്നാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞത്. ചുമ്മാ എന്തോ കളിക്കുന്നതെന്നല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ടു പ്ലേ. കളിക്കാനുള്ള ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഫോർത്തിന് വരുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന്? 10th ബാച്ചിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാ. ലാസ്റ്റ് സെഷന് വരാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? എനിവൺ? ശരിയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. October 4th 10th ബാച്ചിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ്. ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ആണോ മാം? ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഇതിൽ വരാൻ പറ്റുമല്ലെങ്കിൽ വരായിരുന്നു. വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരും. എത്ര പേര് വരും എന്നുള്ളത് എന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ മാം. സമയമുണ്ടല്ലോ. റെക്കോർഡ്
റെക്കോർഡ്, അസൈൻമെന്റ്, സർവേ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈനും സീലും കിട്ടി പോകാം. ഒരു സൈനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഇത്ര എടുത്ത എഫേർട്ടിനൊരു വാല്യൂ ആണല്ലോ. നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈൻ സീൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈൻ സീൽ ചെയ്ത് വരാം. ഇനി എനിബഡി ഈസ് റെഡി ഫോർ അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ വൈവ, മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ആർക്കെങ്കിലും അപ്പൊ വൈവ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം ഓർക്കുക, വൈവ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വർക്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്ത് മാർക്ക് ഇടുള്ളൂ. അപ്പൊ വൈവ ടൈമിൽ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല. വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, നേരിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സ്ലോട്ട് ഇടും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ആരെങ്കിലും വൈവ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന്? ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ കുറെ പേരുടെ അങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വൈവ ചെയ്ത് തീർത്ത് കോൺവെക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് മുന്നോട്ടൊക്കെ ആക്കാം. എക്സാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ്, ഡിലേ ആവില്ലല്ലോ. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ വൈവയിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ചില കുട്ടികൾ ചില ബാച്ചിലേക്ക് വൈവയില് വരാനായിട്ട് അവർ മടിക്കും. കാരണം വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ മടി കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച് അവരൊത്തിരി ഡിലേ ആകും. അപ്പൊ ഒരാൾ ഡിലേ ആകുമ്പോൾ ബാച്ചിന്റെ മൊത്തം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെറമണിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ബാച്ചിന്റെ കൂടെയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും കൂടെ ആലോചിച്ച് ഒക്കെ പറയും. വൈവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആയിരിക്കും. വൈവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫ് ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ വൈവ ബേസ് ചെയ്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ്. ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് 5 സെഷനാണ് പ്രാക്ടിക്കലിനുള്ളത്, PGക്കാർക്ക് 6, ഒരു സെമിനാറും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമയിലെ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. മോണ്ടിസോറി അപ്പാരറ്റസ് എന്നൊരു സെഷൻ ഉണ്ട്, 100 മാർക്കാണ്. പിന്നെ ഈ മോണ്ടിസോറി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലേ, അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് തരും. പിന്നെയുള്ളത് അപ്പൊ ആ മറിയ മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മോണ്ടിസോറി അപ്പാരറ്റസ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പല കുട്ടികളും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സെഷൻ ഉണ്ട്, ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ്, ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ ഉണ്ട്. അതിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്. കുറെ പേര് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു. നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാന്നുള്ളതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു. നമുക്കത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് അത് കട്ട് ചെയ്തു ഒട്ടിച്ചു, നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കി, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അത് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സിലാണ് മാർക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത അസൈൻമെന്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന അസൈൻമെന്റ് പ്ലസ് സർവേ ആണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സർവേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സർവേക്ക് 50 മാർക്കും അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാത്തിനും കൂടെ 50 മാർക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഞാനിതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് 10 മാർക്ക് കിട്ടി, ഫുൾ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പറയും. എന്തുകൊണ്ട് ആ സെഷന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന്? കാരണം അവര് 50 മാർക്കിന് ഒരു 48-49 മാർക്കൊക്കെ അസൈൻമെന്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ സർവേ ചെയ്യാതെ വന്നവരുണ്ടാവും, സർവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മിനിമം 5 പാരന്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലര് 2-3 പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും മാർക്ക് കുറയും. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് വൈവ. നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പോയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ്, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവിടെ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചോദിക്കും. ഈ പോകാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, പിന്നെ ടീച്ചർമാരും ഉണ്ടായിരിക്കും, ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അവര് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവരോട് ചോദിക്കുന്ന അവർ ഈ മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരത് അപ്ലൈ ചെയ്തോ, അതിനുശേഷമുള്ള റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും അവരെ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യിക്കും. ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോവാത്തവരോട് ഒരു വൈവ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറയും.
അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത്. കാരണം ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയ സമയത്ത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണും, ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ കോഴ്സിന് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷെ കുറെ പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലാത്ത കുറെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. പ്രഗ്നൻസി, കുഞ്ഞു ബേബീസ് ഉണ്ടാവും, വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രായമായവരുണ്ടാവും, അവരെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും, ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ട്രെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയവരെയും പോകാത്തവരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാറില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു കൺസേൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ പോയവർക്ക് ജസ്റ്റ് അവർ പോയതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടും. പിന്നെ പ്ലസ് വൈവ എന്നാണ്. അപ്പം 50 മാർക്സ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനായിരിക്കും. ബാക്കി 50 മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ്സ് വൈവയിൽ നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ്, അതായത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റി, പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോവാത്തവരോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലര് പറയില്ല. അവര് പറയും എനിക്ക് പറ്റില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കമന്റ്സ് പറയും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ചിലര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അവർ ചിലര് പറയൂ കേട്ടോ. ചിലർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് മതിയോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. ചിലരോട് ആക്ഷൻ സോങ് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ അവരെ വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആയിക്കോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്ലസ് വൈവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ്, നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വേണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെന്ന് ചോദിച്ചു. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരോട് യെസ് യു ക്യാൻ എന്ന് തന്നെ പറയും. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലാങ് ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും കയറി വരരുത്. നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി സംസാരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് വൈവയുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ റെക്കോർഡ്സ്. നമുക്ക് 5 റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ഓരോ റെക്കോർഡിനും 20 മാർക്കാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇച്ചിരി മാർക്കൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയതാണല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്താ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ്? 5 മാർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ കുറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7 മാർക്ക് 6 മാർക്കൊക്കെ കുറയും. 94 96 ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം 93 ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഞാൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, കാരണം വൈവയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റോറി റൈം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ, അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള കഥകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇല്ല, തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഗൂഗിൾ നോക്കി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു, ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി, അങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കതിന് ഭയങ്കര മാർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം റൈമും സ്റ്റോറിയും തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാർക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കുറയുന്നത്. പിന്നെ സെമിനാർ പി ജിക്കാർക്ക് കേട്ടോ. സെമിനാർ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പി ജി. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പോഴേ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ റിലേറ്റഡ്, നമ്മുടെ ആ 2 മോഡ്യൂൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 5 മിനിറ്റ്സ് തരും. ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ടീച്ചർ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും. സെമിനാർ എടുക്കേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആ എടുത്ത ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് കിടക്കും. എവിടെയെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്ത് സെമിനാറാ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. ഹാൻഡ് റൈറ്റൺ മതി. എന്നിട്ടൊരു സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അതല്ലാതെ ടീച്ചർമാര് പല ടോപ്പിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ സെമിനാർ എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ബയോഡേറ്റയിൽ നമുക്കത്
നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്താ പറയാ, അഡീഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നോക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സെമിനാർസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഹെലൻ കെല്ലറെ കുറിച്ച് ചില എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ ടീച്ചർമാരെ ആരെങ്കിലും പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, സെമിനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതുപോലെ സെമിനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ റിപ്പോർട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് സമയം പോലെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, സമയം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമില് സെമിനാർ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, കാരണം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്നവരുണ്ടാവും PGയില്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും. അവര് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വൈവ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ സെമിനാർ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവര് വൈവ സമയത്ത് 2 minutes കൊണ്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ബ്രീഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആകെ 10 minute ഉള്ളൂ, അവിടെയാണ് ഈ 2 minutes തരുന്നത്. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്യണം, കാരണം കണ്ടന്റ് കേൾക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകണം. അതുപോലെ ബ്രീഫ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ അത് നോക്കി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് ലെസ് ആയിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തവരെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. ഒരു പേപ്പർ വെറുതെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് തരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് തിയറി എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് ഫുള്ള് 100 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കാരണം MCQ ആണ്, നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് അങ്ങനെ വീഴും. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന് അങ്ങനെ ഫുൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇവർ വിചാരിക്കും ഇത് ഫേക്കാണ്, പഠിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല, കാശ് കൊടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചാണ്, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു 98, 95 മാക്സിമം ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ കുട്ടികൾ പറയും ഞാൻ റെക്കോർഡ് എല്ലാം എഴുതി എന്നിട്ട് എനിക്ക് 100 കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് KG സെഷനിലൊക്കെ ഫുൾ 100ഉം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ 100 ഒക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫുള്ള് കിട്ടാറുണ്ടോ? വളരെ ഒരു ഹാഫ് മാർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കളയും. ഫുള്ള് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വൈകണം. അതാണ്, കാരണം മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നാൽ അത് നിങ്ങളെയും ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബാധിക്കും. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിന് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്കോ, ഇത് ഫേക്ക് ആണോ, പിള്ളേര് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി. അതിന്റെ ഒരു ജെനുവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ വൈവയെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയില്ല. വൈവ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് ആ 5 സെഷനെ കുറിച്ചും PGക്കാർക്ക് സെമിനാറും കൂടെ ചേർത്ത് 6 സെഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും വൈവ ചോദിക്കുന്നത്. 10 minutes ആയിരിക്കും, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിരിക്കും, 1-to-1 ആയിരിക്കും, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. മാം ടോപ്പിക് കുറച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരുമോ, സെമിനാർ എടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും? ആ 4-5 മോഡ്യൂൾ ഇല്ലേ? ഓക്കെ മാം, അത് ഫുള്ള് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലേ മാം? ഇപ്പൊ പിങ്ക് പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പം തേർഡ് മോഡ്യൂൾ തന്നെ. ഓക്കെ മാം. അത് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് സെഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നല്ലോ രാത്രി. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെയാണ്, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ അതില്. 5 4-5 രണ്ടും കൂടെ ഒരൊറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഒരു 4-5 ഒറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കൂടി. ഓക്കെ, 3 നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ്. മോണ്ടിസോറി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ്. മറിയം മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത 5 ഏരിയ ആണ്. 3യുടെ 5 പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഏരിയയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സെഷൻ ഞാൻ രാത്രി വെച്ചു, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തേഴ്സ്ഡേ. ഓക്കെ, സോ 4-5 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുക. അതില് മാനേജ്മെന്റ്, ഹെൻറി ഫെൽഡ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ. അത് സെമിനാർ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ല, കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ക്ലാസ് റൂം മാനേജിനെ പറ്റി എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ. ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയൊരു ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ 2-3 പറയാം. അത് പക്ഷെ ആ ഒരു ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടോപ്പിക് പറയുമ്പോഴേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ പർപ്പസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൂപ്പർവിഷൻ, ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും സെമിനാർ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് സെമിനാർ എടുക്കാം. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ, പിന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ്, ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷന് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ നടത്താറില്ലേ? അതാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ. ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ. ഇപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ളത് മാറി ഇപ്പൊ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് കൂടുതൽ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടി, നമ്മുടെ ടീച്ചറിന്റെ ക്വാളിറ്റി. കീ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഫാമിലി സ്കൂൾ പാർട്ണർഷിപ്സ്. ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെമിനാർ എടുക്കാം. പിന്നെ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്രോച്ചസ് ടു ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ്, അതും കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഓരോന്ന് പറ്റി പറയാം. ടീച്ചേഴ്സ് റോൾ ഇൻ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ്, ടീച്ചേഴ്സ് ബിഹേവിയർ അത് പറയാം. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആയിട്ട് പറയണം എന്നില്ല, ഇനി അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് വർക്ക് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകുന്നു. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതാകുമ്പോൾ കുട്ടി ആ ഇഷ്ടം കാരണം നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി, പവർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് ചെയ്യും, ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഇമാജിനേഷൻ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ്, ബുദ്ധി. അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ പലതവണ അത് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാകാതെ വരും, പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തത് ശരിയായിട്ട് വരും. ശരിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ എഗെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കും, ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ശരിയാവും, എന്നിട്ട് തറവാകും. കുട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസ്, അതായത് ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കും. പിന്നെ ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അപ്പം ഒരു കാര്യം പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കുട്ടി അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇമാജിനേഷൻ, ആ കുട്ടിയുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മള് പിങ്ക് ടവർ ഒക്കെ കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക്. ആദ്യം അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി. അത് കറക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ അതിനെ പല ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ട്രെയിൻ പോലെ ആക്കും. പിന്നെ ബ്രൗൺ സ്റ്റെയർസും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിങ്ക് ടവറും ബ്രൗൺ സ്റ്റെയറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 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 മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവരുടെ ഇമാജിനേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി ആണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതേ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ 2 കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കുട്ടി വളരുന്ന സറൗണ്ടിങ്സ്, എൻവിയോൺമെന്റ്, പിന്നെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രീഡം. അല്ലാതെ അടച്ചു പൂട്ടി ഒരു റൂമിനകത്താക്കി ഒന്നിനും പുറത്തിറക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിയിൽ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പറായി നടക്കില്ല. അതേസമയം കുട്ടി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നു, കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുട്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിലുള്ളത് കാണുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ശരിയായ ദിശയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ വളരുന്ന എൻവിയോൺമെന്റും കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീഡവുമാണ് ഈ 2 കണ്ടീഷൻസ്. ഡെവലപ്മെന്റിന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള 2 കണ്ടീഷൻസ്. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 2 ടൂൾസ് ഉണ്ട്, 2 എയ്ഡ്സ്, കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ എയ്ഡ്സ്. ഒന്ന് സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ്. കുട്ടി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദി എൻവിയോൺമെന്റ്, എൻവിയോൺമെന്റിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും.
നെക്സ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബൻ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം കാണുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും, അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളും. ഇംപ്രഷൻസ് ആയിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ഓർമ്മകളായിട്ട് മെമ്മറി ആയിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. കാരണം 3 to 6 years ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. ആ ഒരു ടൈമില് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഓക്കെ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കാക്കയ്ക്ക് കരിഞ്ഞ ദോശ കൊടുത്ത കഥ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, ആ ഗുഡ് വാല്യൂസ് ആ മോന്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ലേ? എന്താ പറയാ, ഒരു എമ്പതി, ആ ഒരു ഫീല് വന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാരും നമ്മളുടെ വീടുകളില് ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറാറില്ല. ചെറിയ പ്രായം തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ നന്മയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ പലരും പല റിലീജിയനിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ റിലീജിയസ് ബിലീഫും ട്രഡീഷനും അനുസരിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ത്രൂ ഔട്ട് അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടുമാണ് കുട്ടി വളരുന്നത്. ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോറൽ വാല്യൂസ് വളർത്തുന്നത്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സും അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ടീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ എൽഡേഴ്സ് പാരന്റ്സും എല്ലാവരും കുട്ടിക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം. കുട്ടിയോട് അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് അല്ല, നമ്മളെ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, അവരെ റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയിൽ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്, സങ്കടം, അങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസ് എല്ലാം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി കരയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഇമോഷൻ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രായത്തില് ആ ഒരു ഇമോഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് 1, 2, 3, 4 4 കാര്യങ്ങളായിട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനും മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അഡൾട്ടിന്റെ റോള്, അതുപോലെ തന്നെ മോറൽ വാല്യൂസ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫും വായിക്കണം, ബാക്കി 2 ഏരിയാസും വായിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു, പിന്നെ മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ബോധം അവർക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഇത്രയും വരെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ പ്ലീസ്? Yes, ma'am. Development of emotional and spiritual life. Montessori believed that the child possesses within him at birth the sense that responds to his emotional and spiritual surroundings. She believed children need motivation from those around them. He develops his emotional and spiritual life through receiving stimuli from people when he communicates with them. Learning social interaction. It is during the interaction with his classmates in the Montessori environment that a child comes across experience which help him to develop emotional maturity. Through the activities in the specially prepared environment, children learn sociability, good manners, and how to be considerate and share. Next വേണോ മാം? രണ്ടും വായിച്ചു. Okay, ma'am. Sense of mutual responsibility is also a needed part in this area. So children need to be allowed to help one another, which will help to develop the feelings of empathy in them. The vertical grouping, the system of putting children of ranging age group in one class, allows the connection between younger children to older one and vice versa. This gives the elder to help the youngsters and also to sense a role model to them. Okay, so development of emotional and spiritual life. മരിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു സെൻസ്, സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് അവരെ കണക്റ്റഡ് ആകും, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും പല ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക്. അതായത് അമ്മയെ കാണാതാകുമ്പോ അമ്മയില്ല കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു എന്ന് കുഞ്ഞു ബേബീസിനോടൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയണം നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലേ അവർക്ക് മെമ്മറി ആ സമയത്ത് ഉള്ളത് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും
ഈ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷൻ, അവരുടെ ആ ഒരു സങ്കടം ചുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന കാണാല്ലേ. പെട്ടെന്ന് അമ്മയെ കാണുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തോഷം, അതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ആവാനും അധികം സമയം എടുക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ആ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അവര്. അത് ആണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന മറിയാം മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻസൈറ്റി. അപ്പൊ അവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും ചില കുട്ടികൾ കരയും, ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശിയെടുത്ത് കരയും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ആൻസൈറ്റി കൂടിയിട്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വേണം ഫ്രം അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് നിന്ന് എന്നാണ് മറിയാം മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. മറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ, അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽ എല്ലാം വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മളുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ട്രഡീഷൻ ഇതെല്ലാം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആർക്കെങ്കിലും സുഖമില്ലാതെ ചെറിയ പിള്ളേര് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്റെ മോന് കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, EVS പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ. അവനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, അടുത്ത ക്ലാസ് എത്തുമ്പോ ഈ ടീച്ചർ എനിക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് വരണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോയിട്ട് മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞു, മിസ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. മിസ്സിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വന്നു, ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്, അവർക്ക് അതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരിതുമായിട്ടെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കുഞ്ഞു ബേബീസ് അവര് ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്മൈൽസ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ കയ്യും കാലോട്ട് അടുത്തടിച്ച് അങ്ങനെ അവരുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ അവർ പലതും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സോഷ്യലൈസേഷൻ ചെറിയ ഏജ് തുടങ്ങിയിട്ട് മന്ത്സ് ആവുമ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് അവര് സോഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. അത് വലിയ കുട്ടികളാവുമ്പോ, അതായത് 3 years ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും അവരൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെ. അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ്, ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ ആയ സ്കൂളിലേക്ക് അവർ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഷെയറിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ കൊടുക്കുന്നു, റബ്ബർ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ പേപ്പർ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി മുറിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സുമായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിൽ ആ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അത് ഇവരുടെ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് അന്ന് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പല ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഈ സ്പെഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റിലൂടെ കുട്ടികളെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, നല്ല മാനേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഷെയറിങ് മെന്റാലിറ്റി എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളുടെ ഒരു ബാച്ചില് ഹോളി ഗ്രേസ് സ്കൂൾ, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മാള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹോളി ഗ്രേസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർമാരുണ്ട്. അവർ പറയണത് ഈ സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട്. ചില കുട്ടികള് സ്നാക്സ് കൊണ്ടുവരില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും അവരുടെ സ്നാക്സ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഈ കൊണ്ടുവരാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഷെയറിങ് അവിടെ എപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട്. ഈ ഷെയറിങ്, ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ, അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അടുത്തത് സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇതും ഈ ഒരു ഏരിയയില് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സെൽഫിഷ് ആയി പോകരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പം തുടങ്ങി അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ നർച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവരിലുള്ള പല ക്വാളിറ്റീസും വാല്യൂസും വരുന്നത്. നർച്ചറിങ് പ്രോപ്പർ ആകാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണ്. അവരിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അവരുടെ ചുറ്റുപാടും അവരുടെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം എല്ലാം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികള് ഇവിടെ പറവൂർ ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാട്ടോ പഠിച്ചത്. അത് ഭയങ്കര ടോപ്പ് സ്കൂളൊന്നുമല്ല, ഒരു സാധാരണക്കാരൊക്കെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ തന്നെയാണ്, CBSE ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കൂളില് കുട്ടികൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് അത്ര ശരിയാവുണ്ടായില്ലായിരുന്നു, മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്.
അപ്പം എപ്പോഴും പാരന്റ്സിന് അതൊരു ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരോട് രണ്ടുപേരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കും, അവര് തന്നെത്താനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ അവർക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് അവർ പഠിക്കാനും തുടങ്ങി, നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം എന്റെ മോന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു അതും ബോയ് ആണ്, അതിന്റെ അച്ഛൻ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് PTL ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്കൂളിൽ ഇനി ചേർത്താൽ ശരിയാവില്ല, അവന്റെ ലാംഗ്വേജ് ശരിയാവില്ല, ഞാൻ ഇവനെ വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, ജിഷ മാറ്റുന്നുണ്ടോ മോനെ എന്ന് വെച്ചു. മോനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം 6ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ ആ മോനെ വേറൊരു ടോപ്പ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 1 മന്തിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് സ്കൂൾ, എങ്ങനെയുണ്ട് മോന്, ഇഷ്ടമായോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ കാഷ്വലി ചോദിച്ചതാ. എന്നോട് ഭയങ്കര സങ്കടം പറയാൻ. സ്കൂളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നു. അതായത് നേരത്തെ മോനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര വാല്യൂസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക്, പരസ്പരം ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, അവർ തമ്മിൽ വഴക്കില്ല, അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ലൈക്ക് ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്. ആബ്സെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളെ വിളിച്ചന്വേഷിക്കും, അങ്ങനെ ഭയങ്കര കെയറിങ്. പിന്നെ ആബ്സെന്റ് ആയ പോർഷൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം അവിടെ ഈ മറ്റേ കൊച്ചിനെ മാറ്റിയ സ്കൂളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആബ്സെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും അവരാരും നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എന്ന്. ഏത് പോർഷൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, പിന്നെയാണ് നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സെൽഫിഷ് ഇതിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോവാണ്. അതായത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അവര് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം. ഇപ്പം അത്രയും വാല്യൂസ് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ, ഒരു സെൽഫിഷ് മൈൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സ്, ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം, അതെന്നോട് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പം 9ാം ക്ലാസ്സിലായി, അന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ മാറ്റിയതല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കുട്ടികളൊക്കെ വല്ലാണ്ടാണ് അവിടുത്തെ, ഭയങ്കര വയലന്റ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന്, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, തമ്മിൽ തല്ലും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികളവിടെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അവരിങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പാരന്റ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, 9th പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കുട്ടികളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് അവരെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ സെൽഫ്, വൺ ഹു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം. അതായത് ടീച്ചർ, ബീങ് എ ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഈസി. ഒരു ടീച്ചർ ആവാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു ടീച്ചർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ അതേപടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും ഈ അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്റർവെൻഷന് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമല്ലോ. ദേഷ്യം വന്ന് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും കേട്ടോ, അവരെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവര് കരഞ്ഞു വിളിച്ച് വന്ന് കാലിൽ വന്ന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കും. കാരണം ഭയങ്കര സോറി പറച്ചില. പിന്നെ കാരണം അവർക്കത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഈ അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് വരുന്നതാ. അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ആ സ്കൂളിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 3 to 6 years കുഞ്ഞു മക്കളെ വിചാരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയോ ആ രീതിയിൽ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ടീച്ചർ. ബീങ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യണം, ജഡ്ജ് ചെയ്യണം നമ്മളെ തന്നെ. മറ്റുള്ളവരെ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ പോകരുത്, നമ്മളെ തന്നെ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീച്ചർ ആകുക എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി ടഫാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് ഹേർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ഓക്കെ, അപ്പം മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം. മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റില് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾ, മിക്സഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, 3 to 6 years ആ ഒരു ഏജിൽ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിലുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റും, യങ്ങർ കുട്ടികളുണ്ടാവും, എൽഡർ കുട്ടികളുണ്ടാവും, ഓൾഡർ കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെ, വലിയ കുട്ടികളുണ്ടാവും, ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാവും പ്രായം കൊണ്ട്. അപ്പൊ വലിയ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ചും ഉണ്ടാകാം ചില സമയങ്ങളിൽ. അവര് ആ രീതിയിൽ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു.
സീനിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അവരെ റോൾ മോഡൽ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. എൽഡേഴ്സ് എപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൽഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകണം, ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും എൽഡേഴ്സ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണല്ലോ, സോ എനിക്ക് നാളെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ഈ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവരെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാൾക്ക് ഒന്നും അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു വാം സ്മൈലെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ, സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റോൾ ഓഫ് അഡൾട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോറൽ വാല്യൂസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോറൽ വാല്യൂസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഡൾട്ടിന്റെ റോള്, അഡൾട്ട് അത് പാരന്റ് ആകാം, ടീച്ചർ ആകാം, ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അഡൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പല ഇതിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അഡൾട്ട് പാസീവ് ആയിരിക്കണം, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയാണ്, ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ടീച്ചർ അല്ല ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളല്ല. അഡൾട്ടിന്റെ റോൾ എന്താണ്, അതുപോലെ മോറൽ വാല്യൂസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാമോ? Yes, ma'am. Role of adult. Children should be treated in a loving, caring way. Whenever children make mistakes, they should not be chided or treated severely unless they are disturbing or destructive. Adults should behave using the knowledge that children have the ability to feel love and be attracted to people who behave lovingly, but it will be destroyed if the adults are not careful. Development of moral values. For the development of moral sense to take place, good and evil must be apparently differentiated in the environment. Adults should help by exercising the understanding of what is good and setting clear limits against detrimental or unsociable behaviors. ഓക്കെ, റോൾ ഓഫ് അഡൽട്ട്. കുട്ടികളെ നല്ല ആസ് എ പാരന്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻസിലാണെങ്കിൽ പോലും, മീൻസ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളും നമ്മളും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും പാരന്റ് ആണെങ്കിലും ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സിസ്റ്ററുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ആന്റിയുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും വോട്ടെവർ ഇറ്റ് ബി, കുട്ടികളെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ കെയർ ചെയ്യണം. അവരുടെ റൈറ്റ് ആണ് അവരെ ലവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ടു ബി ലവ്ഡ് ആൻഡ് ടു ലവ് എന്നുള്ളത്. അവരും തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും, അല്ലെ? അവരെ നല്ല ലവിങ് കെയറിങ് വേയിൽ വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിബ്യൂക്ക്, വഴക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ വല്ലാതെ നമ്മൾ ഹാർഷായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ഇപ്പം പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ഭയങ്കര, ചില കുട്ടികൾ വാശിയെടുക്കും, നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളെന്നൊക്കെ കാണും, ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചർ അവർ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഒരു സ്നേഹത്തോടെ അവരാ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ തിരുത്തണം. അത് ശരി തന്നെയാണ്, ചെയ്ത കാര്യം തിരുത്തണം. പക്ഷെ അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. നീ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കമന്റ്സ് ഒന്നും പറയാതെ ഇതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. തന്നെ അവർക്കത് മനസ്സിലായിക്കോളും. അതേസമയം നമ്മളവരെ എന്തോ ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ അവരെ വല്ലാതെ അവരുടെ നേരെ ഷൗട്ട് ചെയ്യോ അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫിസിക്കലി ടോർച്ചർ ചെയ്യോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്, മോറൽ സെൻസിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്. വട്ടെവർ ഇറ്റ് ബി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പണിഷ് ചെയ്യരുത്, അവരുടെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു ഈവിൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടപെടും. ആ ഈവിൾ എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിലും അവരുടെ ലൈഫിലും അതിന് സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഈവിളിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വേയില് എന്താണ് ശരി എന്താണ് ചീത്ത എന്നുള്ളത്, ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അൺസോഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള
ബിഹേവിയർ, അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഒക്കെ കുട്ടികൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരുത്താം, അതൊക്കെ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യും. അതിപ്പം ടീച്ചർക്കാണെങ്കിലും പാരൻസിനാണെങ്കിലും ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാം. അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് മറിയം മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. കുട്ടികളിൽ മോറൽ വാല്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരണം. പിന്നെ കുട്ടി അത് ആ ഒരു സെയിം കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവനും ഓർമ്മ വരണം, ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു അസസ്മെന്റ് ടൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് 4 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്. അടുത്ത അതാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. ഇതിനകത്ത് 24 ഇയേഴ്സ് വരെ വരുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ലൈഫ് സ്പാനിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. അതായത് അമ്മയുടെ വോമ്പിൽ നിന്ന് ടോംബ്, ഡെത്ത് വരെ വരുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ 24 വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് മറിയാം മോണ്ടിസോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം 4 പീരിയഡ്സ് ആയിട്ട്. ആ 24 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരാളുടെ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ബ്രെയിൻ ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് 24 ഇയേഴ്സ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില കുട്ടികളെ, ഇപ്പൊ നല്ല മെച്യൂർ ആയി, ഒരു ഇരുത്തം വന്നു, ഒരു പക്വതയായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പഴയ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറി, ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു ഇരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം ഞങ്ങളെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ മറിയാം മോണ്ടിസോറി ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ 2 സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. 2 സ്റ്റേജ്, ചൈൽഡ്ഹുഡും അഡൾട്ട്ഹുഡും. 2 മെയിൻ സ്റ്റേജസ്, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡ്. ചൈൽഡ്ഹുഡിന് ഈ 2 സ്റ്റേജ്, ബർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് 12 ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് മറിയാം മോണ്ടിസോറി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ 12 ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് 24 ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. മറിയാം മോണ്ടിസോറി അഗെയിൻ ഈ 2 സ്റ്റേജസിനെ വീണ്ടും 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് 2 പീരീഡായി, അഡൾട്ട്ഹുഡ് 2 പീരീഡായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 4 പീരീഡ് വന്നു. ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് 6 വയസ്സ് വരെ. അഡൾട്ട്ഹുഡിലെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അഡൾട്ട് അല്ല, ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങി 12 ഇയേഴ്സ് വരെ, ടീനേജിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. അഡൾട്ട്ഹുഡിനെ വീണ്ടും 2 പീരീഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അത് 12 ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങി 18 ഇയേഴ്സ്, ആ ടീനേജിന്റെ പീക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രായം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 18 to 24 ഇയേഴ്സ്. ഈ രീതിയിലാണ് 4 പീരീഡുകളായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും, മറിയാം മോണ്ടിസോറി ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എത്ര സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? അപ്പൊ 2 ആണ് ആൻസർ. എത്ര പീരീഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആണ് ആൻസർ. എത്ര ഫോർമേറ്റീവ് പ്ലെയിൻസ്, 4 പീരീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ഫോർമേറ്റീവ് പ്ലെയിൻസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. 4 ഫോർമേറ്റീവ് പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഓരോ പീരീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നമുക്ക് 2 ക്ലാസ്സസ് കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എനിവേ, സോ 2 സ്റ്റേജസ് കുറച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാം അല്ലെ. സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് തുടങ്ങി, അതായത് ആ ടോപ്പിക് തുടങ്ങി, അതിനകത്ത് അത് മുഴുവനും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് എന്നാക്കി ഓരോ പീരീഡും സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്ന വരെയുള്ള ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഞാൻ പറയാം എവിടെ വരെയാന്ന്. അത് ഇവിടെ വരെ കേട്ടോ. അത് യെസ് പ്ലീസ്. Stages of growth. According to Montessori, development takes place in stages. There are mainly 2 stages, mainly childhood and adulthood. She divided these into 4 periods, which she called as formative planes. They are 0 to 6 first period, 6 to 12 second period, 12 to 18 third period, and 18 to 24 fourth period. Caregivers and teachers need to understand the periods of development in order to aid the child or young adult and to allow each child or young adult to maximize his own potential. Montessori explained these periods with some particular points. There is a particular goal in development. For example, in the first period, the particular goal of the child is to follow his inner urges and create himself. That is his personality. There is a readily identified direction being followed to reach that goal. There is specific awareness given to humans. Each
period, the child has special artistry to help him develop himself. They help with child development. She identifies them as the sensitive spirit and the absorbent mind. Each of these four planes of development builds upon the last, and such as the faculty development in any one plane affects the successful completion of all the others. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സ്റ്റേജസ് 2 സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. അതിനെ അഗെയിൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേറ്റീവ് പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾക്ക് ആ ഏജ് സ്പാൻ മനസ്സിലായി. 0 to 6 ആണ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിന്റെ ഏജ് സ്പാൻ. 6 to 12 ഇയേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ്. 12 to 18 ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ടീനേജ് അതിന്റെ ആണ് തേർഡ് പീരീഡ്. 18 to 24 ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു പാകത വന്ന ഒരു അഡൽട്ടായി മാറുവാണ്. പിന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സമയത്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ പോവാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭയങ്കര മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്, കാരണം ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. പിന്നെ കെയർ ഗീവേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിലും ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, കുട്ടി ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അത് മനസ്സിലാകണം. ഓരോ കുട്ടി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് അവന് ആ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവന്റെ കെയർ ഗീവേഴ്സ്, പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പാരന്റ്സ്, അങ്ങനെ അവരും ടീച്ചേഴ്സുമാണ്. 0 to 3 ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് ഫാമിലിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സമയം മുഴുവൻ അവരൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിങ്സിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. അവിടെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈം അവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ, അതായത് നമ്മൾ 0 to 6 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ എപ്പോഴും കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംതിങ് അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ത്വരാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ആർജ്, ഇന്നർ ആർജസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് കുട്ടി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അവന്റെ ഒരു സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടു ക്രിയേറ്റ് ഹിംസെൽഫ്, അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ യെസ് പ്ലീസ്. ഞാൻ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ എനിക്ക് 2 ബോയ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടാളും 0 to 6 ആ ഒരു ഏജിലുള്ള ആളാണ്. ഒരാൾക്ക് 5 വയസ്സ്, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് 2.5 വയസ്സ് 3 വയസ്സാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ചെറിയ ആള് വലിയ ആള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി തല്ലും. വെറുതെ ടെസ്റ്റിന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തല്ലു കൊടുക്കും, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലോണം തട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പം വലിയ ആള് തിരിച്ചൊന്ന് കൊടുക്കും. ചെറിയ തട്ടലിലൊന്നും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കില്ല. അപ്പം ഒരു ദിവസം നല്ലോണം കണ്ണിലിട്ടും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വലിയ മോൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കരഞ്ഞു, അമ്മേ ഇവൻ എന്നെ വല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കണ്ണിട്ട് നല്ലോണം തല്ലി നോക്കി, എനിക്ക് കണ്ണൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവനെ പണ്ടത്തെ പോലെ ആക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇവനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് അമ്മേന്റെ കുമ്പയിൽ തന്നെ കയറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ മോന് ഇവനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, അവനെ പുറത്തെടുക്കുക വേണ്ടെന്ന്. അപ്പം പറഞ്ഞു, വേണ്ട അമ്മേ, അവൻ ചെറുതല്ലേ, അവനെ കൊണ്ട് ചിലപ്പം കണ്ണൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര സങ്കടാവും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കണ്ട, അവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതാവുമ്പോ ഞാൻ അവനെ പൊട്ടിച്ചോളാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ തമാശ, നമുക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ട് വയറ്റിൽ തന്നെ കുമ്പയിൽ തന്നെ വെക്കാം, അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. അപ്പൊ മോനെ തല്ലില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അവനതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവൻ ചെറുതല്ലേ, അവനും ചെറുതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, അവൻ ചെറുതാണ്, ഞാൻ അവനെക്കാളും കുറച്ച് വലുതാണെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് അവന് വന്നു തുടങ്ങി. I have some responsibility towards him, ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലെ വലിയ ആൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമ്മുടെ ദോഷം കൊടുത്തത് ആരാ, ചെറിയ ആളാണോ? ആ മാം, ചെറിയ ആളാ, ദോഷം എടുക്കുന്ന ആൾ ചെറുതാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്നർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിക്കുന്നു. അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് കൂടെ ആയിരിക്കാം. പോണ വഴിക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തത്, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നാ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ആ ഒരു ഇന്നർ ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം there is a readily identified direction being followed to reach that goal. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യവും കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലാതെ വെറുതെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നാവില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസും എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നോ പറയാതിരിക്കുക. അവർ ചെയ്യുന്ന ചില ആക്ഷൻസിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സാർ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ
കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഓടുക. അപ്പൊ അമ്മ വിചാരിക്കും എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വിചാരിച്ച് പുറകെ ഓടി പോകുമ്പോഴേക്കും താഴെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ചെടി, മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ്, താഴെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ചെടി നിൽക്കുന്നു, അതിലേക്ക് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മഗ്ഗില് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇൻസിഡന്റ് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക. അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നത് തന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോ പീരീഡിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 24 years ആകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓരോ പീരീഡ് വരുമ്പോഴും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്പെസിഫിക് അവയർനെസ് കിട്ടും. അഡോളസൻസ് ആകുമ്പോഴേക്കും വേറൊരു രീതിയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സമയത്ത് വേറൊരു രീതിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടി എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അവനെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവനെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം മറിയാം മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് ആണ്. ആ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡും അബ്സോർബന്റ് മൈൻഡും തന്നെയാണ്. അവർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരാൾ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടാവും. ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വാടി നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്, അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാക്കയ്ക്ക് ദോശ കൊടുത്തപ്പോൾ അവനും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. സോ അവർ കാണുക, അവരുടെ അബ്സോർബന്റ് മൈൻഡ്, അവന് കാക്കയ്ക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അമ്മ ചിലപ്പോൾ അത് കൊടുത്തത്, എന്നാൽ ഞാനും കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു അബ്സോർബന്റ് മൈൻഡാണ് അവരുടെ. അവരത് കാണുന്നത് തന്നെ അവര് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നോക്കും. ഈ 4 പ്ലെയിൻസും ഓരോ പ്ലെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും അടുത്ത പ്ലെയിനിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ പ്ലെയിൻ ഏതാണോ, ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് ഏതാണോ, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത പീരീഡിനെ ഡെവലപ്പ് ആകാനായിട്ട്. അതേസമയം ചെറുപ്പത്തിലേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല, മാൽന്യൂട്രീഷൻ, സറൗണ്ടിങ്സിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ വരും. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അസസ്മെന്റ് ടൂൾ ചെയ്തപ്പോൾ മെന്റൽ ഏജും ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വിലയിരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു 0 to 6 years ചില ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടിക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിയല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം കുട്ടിക്ക് നടന്നിട്ടില്ല, സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് പീരീഡിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ട് പോകും, IQ ലെവലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ പീരീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ക്ലാസ് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലീഡ് ദ ക്ലാസ്, ഓർ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി 4th ലെസൺ 7, 10 ഇത്രയും കൂടി എടുക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും. 7 ഭയങ്കര കണ്ടന്റ് കൂടിയൊരു ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വൈൻഡപ്പ്. Yes, please. Okay, then. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.